Good morning, students. Students, this was in the point which we have been started in the last lecture, that was a reproduction cycle, replication cycle, or a life cycle for the virus. We have been already started with this particular point in the last lecture. We have been started with the first cycle. As in the introductory part, I have been told you basically there are the two types of and the life cycle for the virus. The first one is the lytic cycle, त्याची theory आपण शिकलो, and the second one is lysogenic cycle, whose small theory we have been studied. Actually, in the last lecture we have been started with the lytic cycle. This was in the figure in front of you, which was representing the lytic cycle. Student, if you will remember, in the last lecture I have been told you that basically this lytic cycle is consisting of the 5 steps. The first one, that is the attachment, or we can also call it as in the adsorption on the surface of bacterial body of virus. Second one, that is said to be the penetration, means the viral DNA is getting penetrated inside the body of bacteria. Okay. Third one, that was said to be the biosynthesis of the viral component. Fourth one, that is said to be the maturation or the assembly. जे व्हायरसचे कंपोनंट बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये तयार झालेले आहेत ते आता एकमेकांसोबत असेंबल्ड होत आहेत, ते एकमेकांसोबत अटॅच होत आहेत, अँड दे आर गोइंग अंडर द प्रोसेस ऑफ मॅच्युरेशन इन ऑर्डर टू डेव्हलप अ completely structurally completed virus which is called as the virion. आणि पाचवी स्टेप होती, दॅट इज द रिलीज ऑफ द न्यू व्हायरसेस. मीन्स व्हॉट इज हॅपनिंग इन द फिफ्थ स्टेप. पाचव्या स्टेपमध्ये काय होतं आहे, that viruses are able to break down the cell wall or the outer surface of the bacterial body, and then they are ejecting out, they are coming out, they are getting released out from the body of bacteria. So this was in the figure which we have been studied in the last lecture. Last lecture ला ही फिगर मी तुम्हाला एक्सप्लेन करून दाखवली, आणि या 5 स्टेप पैकी आपण 2 स्टेप कंप्लीट करून सुद्धा 2 स्टेप कंप्लीट झाल्या आहेत आपल्या. पहिली होती ती म्हणजे अटॅचमेंट किंवा त्यालाच आपण म्हणतो ॲडसॉर्प्शन, आणि दुसरी स्टेप होती ती दॅट वॉज द पेनिट्रेशन. तर हे 2 स्टेप आपल्या थेरॉटिकल पार्टही शिकून झालेलं आहे मागच्या लेक्चरला. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द थर्ड स्टेप विच इन्वॉल्व इन द लायटिक सायकल ऑफ अ व्हायरस. So student, try to understand, we are dealing with the point replication cycle or the life cycle of the virus. In that, basically I have been told you that the lytic cycle of the virus is consisting of the totally 5 steps. Out of the 5 steps we have been studied about the 2 steps. First one, that is the attachment, and second one, that is the penetration. Now we are going to start with the third step of the lytic cycle, and that third step of the lytic cycle is said to be a biosynthesis of the viral component. Now try to understand the theory of this particular third step. After the step of penetration, जी दूसरी स्टेप होती penetration, after the step of penetration, viral DNA will start to produce the early mRNA in the body of bacteria. आता व्हायरसचा जो DNA आहे तो बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये पेनिट्रेट झाला. व्हायरसचा DNA जो आहे तो बॅक्टेरियल बॉडीमध्ये पेनिट्रेट होऊन गेला. आता पेनिट्रेट झाल्यानंतर जसं मी तुम्हाला मागच्या लेक्चरला सांगितलं होतं की व्हायरल DNA स्टार्ट्स टू डॉमिनेट इन द बॅक्टेरियल बॉडी. आता व्हायरसचा जो DNA तो काय करतोय, तो बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये जाऊन तिथे डॉमिनेशन करतोय. तो बॅक्टेरियाच्या DNAला इनॅक्टिवेट करतो आणि स्वतः आता काय तयार करून घेतोय, द व्हायरल DNA स्टार्ट टू प्रोड्यूस द अर्ली mRNA इन द बॉडी ऑफ बॅक्टेरिया. सेकंड पॉइंट, this step of synthesizing of early mRNA indicate the switch off of the host cell macromolecule synthesis, which ultimately degrades the host DNA and leads to the synthesis of a viral DNA. Means now try to understand here this second point. Once the viral DNA get entered in the body of bacteria, then that viral DNA starts to produce the early mRNA. आणि ही जी early mRNA तयार व्हायची जी प्रोसेस आहे, आता व्हायरल DNA कोणाला तयार करून देतोय, दॅट व्हायरल DNA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्युसिंग द अर्ली mRNA. आणि अर्ली mRNA जेव्हा तयार व्हायला सुरू होतात ते काय इंडिकेट करत आहे, इट वॉज इंडिकेटिंग दॅट द इनॲक्टिवेशन ऑफ द होस्ट DNA, म्हणजे इनॲक्टिवेशन ऑफ द बॅक्टेरियल DNA. म्हणजे व्हायरल DNA बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये पेनिट्रेट झाल्यानंतर तो अर्ली mRNAला तयार करतोय, आणि जर अर्ली mRNA तयार व्हायला सुरुवात झाली तर याचा अर्थ काय झाला की बॅक्टेरियाचा जो स्वतःचा DNA होता, बॅक्टेरियल बॉडीमध्ये जो DNA होता तो इनॲक्टिवेट झालेला आहे. ओके, दॅट वॉज द सेकंड पॉईंट. थर्ड पॉईंट, नाउ दिस व्हायरल DNA स्टार्ट टू प्रोड्यूस अँड ऑल्सो लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लेट mRNA. पहिल्या स्टेपला काय केलं, अर्ली mRNA तयार केला, बॅक्टेरियाच्या DNAला इनॅक्टिवेट केलं, आणि आता बॅक्टेरियाच्या DNAला इनॅक्टिवेट केल्यानंतर
आता बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये व्हायरल DNA काय तयार करतोय? लेट mRNA. फायनली hence this generated late mRNA molecules are get translated into the subunits of the viral structure. That is, it leads to the formation of the viral tail, viral head and the tail fibers. Now student, try to understand. मी ही पूर्ण तिसरी स्टेप जी आहे ती तुम्हाला परत एकदा समजून सांगतो. दुसऱ्या स्टेपला काय झालं? व्हायरल DNA गेट पेनिट्रेटेड इनसाइड द बॉडी ऑफ बॅक्टेरिया. बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये तो पेनिट्रेट झाला. पेनिट्रेट झाल्यानंतर हा जो व्हायरसचा DNA, या व्हायरसच्या DNAला अर्ली mRNAला तयार करायला सुरुवात केली बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये. व्हायरल DNA स्टार्टेड द सिंथेसाइज ऑफ अर्ली mRNA इन द बॉडी ऑफ बॅक्टेरिया. आता अर्ली mRNA जे तयार होत आहेत हे काय इंडिकेट करतात? दिस वॉज इंडिकेटिंग दॅट द DNA ऑफ द बॅक्टेरिया, द DNA ऑफ द होस्ट बॉडी बिकम्स गेट इनॅक्टिव्ह. म्हणजे अर्ली mRNA कोण तयार करतोय? व्हायरसचा DNA. आणि अर्ली mRNA तयार झाले याचा अर्थ काय होतोय की बॅक्टेरियाचा स्वतःचा जो DNA तो इनॅक्टिव्ह होतोय. आता बॅक्टेरियाचा DNA इनॅक्टिव्ह झाला, मग हा अर्ली mRNAचं रूपांतर कशात होतो? लेट mRNA. म्हणजे व्हायरल DNA प्रोड्युसेस द अर्ली mRNA, आफ्टर दॅट इट प्रोड्युसेस द लेट mRNA. आणि आता हे जे लेट mRNA तयार झालेत, that late mRNA are get converted into the subunits of the viral components. They are getting converted into the subunits of the viral component. Means it leads to the formation of, आता हा जो लेट mRNA आहे हा कोणाला तयार करतोय? It leads to the formation of the viral tail, viral head and the tail fibers. म्हणजे व्हायरसचा प्रत्येक पार्ट आता तो बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये तयार करून घेतोय, पण वेगवेगळा. हेड वेगळा आहे, टेल वेगळा आहे, टेल फायबर्स वेगळे आहेत. येते लक्षात? तर म्हणून या तिसऱ्या स्टेपला म्हटलंय बायोसिंथेसिस ऑफ द व्हायरल कंपोनंट. व्हायरसच्या बॉडीचे कंपोनंट आता बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये तयार व्हायला सुरुवात झाली या तिसऱ्या स्टेजमध्ये. ओके, नाउ द फोर्थ वन. द फोर्थ स्टेप इज द मॅच्युरेशन स्टेप. द नेम ऑफ द फोर्थ स्टेप इज अ मॅच्युरेशन स्टेप और वी कॅन ऑल्सो कॉल, फिगरच्या अनुसार या स्टेपला म्हटलंय असेंबली. ॲट द प्रिव्हियस स्टेज ऑफ द बायोसिंथेसिस कंपोनंट ऑफ व्हायरस लाईक DNA ऑफ व्हायरस, head part of the virus, tail part of the virus, tail fibers of the virus, etc. are get synthesized separately in the body of bacteria. आता तिसऱ्या स्टेपला काय झालं? बायोसिंथेसिसवाल्या स्टेपला काय झालं होतं की बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये व्हायरसचे कंपोनंट पार्ट जे आहेत ते वेगवेगळे तयार झाले. हेड, टेल फायबर आणि व्हायरसचा DNA हे सर्व काही बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये तयार झाले, पण ते सर्व कसे आहेत? सेपरेट एकमेकापासून, अजून ते जॉईंट झालेले नाहीत. Thus, at the stage of maturation, second point कडे लक्ष द्या. Thus, at the stage of maturation, all these components are get assembled together. All these components are get assembled together and get converted into the compact polyhedral package, which means they leads to the formation of a structurally completed virus. Try to understand the second point, student. आता तिसऱ्या स्टेपमध्ये व्हायरसेसचा प्रत्येक पार्ट वेगवेगळा तयार झालेला आहे आणि चौथ्या स्टेपमध्ये हा जो वेगवेगळा तयार झालेला व्हायरसचा पार्ट आहे तो एकमेकासोबत जॉईंट होतोय, तो एकमेकासोबत असेंबल्ड होतोय. कशासाठी? हे असेंबल्ड होऊन कोणाला तयार करून घेत आहेत? दे लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्पॅक्ट polyhedral package, means they leads to the formation of structurally completed virion. They leads to the formation of structurally completed virion, means structurally completed virus. Second point कडे परत एकदा लक्ष द्या. Thus, at the stage of maturation, all these components are get assembled with one another. They are getting assembled together and they get converted into the compact polyhedral package, which we can call as the structurally completed virus. Okay, this was the fourth step, that was the maturation. Now the fifth step, that was the release of virion. आता चौथ्या स्टेपमध्ये काय झालं? बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये पूर्ण कंप्लीट व्हायरस तयार झालेला आहे, असेंबल्ड होऊन पूर्ण कंप्लीट व्हायरसची बॉडी तयार झालेली आहे. आता ही व्हायरस बॉडी बॅक्टेरियाच्या बॉडीमधनं बाहेर पडणार आहे, ती कुठल्या प्रकारे ते आपल्याला इथे शिकायचं आहे. रिलीज ऑफ व्हिरियॉन. आफ्टर द कंप्लीट मॅच्युरेशन और कंप्लीट डेव्हलपमेंट ऑफ द व्हायरस इन द बॅक्टेरियल बॉडी, एकदा व्हायरस पूर्णपणे तयार झाला बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये, लायसोझाइम एन्झाइम which is present in the bacterial body is responsible for the lysis of the bacterial cell wall, and thus finally the newly developed viruses are expelled out, they are thrown out from the body of bacteria. लक्षात घ्या.
एकदा व्हायरस पूर्णपणे तयार झाला बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये, once the virus has been get completely developed inside the body of bacteria, then this bacteria body is having a one enzyme. या बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये एक एन्झाईम आहे आणि त्या एन्झाईमचं नाव आहे लायसोझाईम एन्झाईम. आता हा लायसोझाईम एन्झाईम काय करतोय, दॅट लायसोझाईम एन्झाईम इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाऊन ऑफ सेल वॉल ऑफ बॅक्टेरिया. बॅक्टेरियाच्या बॉडीच्या अवतीभोवती जी सेल वॉल आहे त्या सेल वॉलला ब्रेक करायचं काम करतोय कोण, हा लायसोझाईम एन्झाईम. Try to understand, student. Now this lysozyme enzyme, it is responsible for breaking the cell wall of the bacterial body, and once the cell wall of bacterial body becomes get break, एकदा बॅक्टेरियाच्या बॉडीमधली सेल वॉल ब्रेक झाली, तुटली, मग त्याच्यामधनं काय बाहेर पडतायत, त्याच्यातनं काय रिलीज आउट होतोय, त्याच्यातनं स्ट्रक्चरली कंप्लीटेड पूर्णपणे तयार झालेले व्हायरस रिलीज आउट होत आहेत. आणि हीच पाचवी स्टेप आहे आपली रिलीज ऑफ विरियॉन. विरियॉन या शब्दाचा अर्थ मी तुम्हाला सांगितलं होतं, स्ट्रक्चरली कंप्लीटेड व्हायरस इज कॉल्ड ॲज द विरियॉन. ओके स्टुडंट, सो दिस वॉज द first point related to the release of virion after the complete maturation or complete development of the virus in the bacterial body. Lysozyme enzyme which is present in the bacterial body is responsible for the lysis of bacterial cell wall, and thus finally the newly developed viruses are get expelled out from the host cell. Now this released virus can infect the other susceptible bacteria. आता हे जे व्हायरस बॅक्टेरियाच्या बॉडीमधून बाहेर निघत आहेत, हे न्यूली रिलीज व्हायरस हे आता दुसऱ्या बॅक्टेरियाला सुद्धा इन्फेक्शन कॉज करू शकतात. ओके, इच लायटिक सायकल ऑफ द व्हायरस रिप्रोडक्शन रिक्वायर द पिरियड ऑफ 20 to 60 मिनिट. ही जी एक लायटिक सायकल आहे ही कंप्लीट व्हायला किती मिनटं लागतात, 20 ते 60 मिनटं. मिनिमम 20 मिनटं लागतील लायटिक सायकल कंप्लीट व्हायला, आणि मॅक्झिमम 1 तास म्हणजे 60 मिनिट. अँड ऑल्सो this lytic cycle is able to produce 200 or more than 200 virus in the one cycle. एका लायटिक सायकलमध्ये किती व्हायरस तयार होतात, 200 किंवा त्यापेक्षा जास्त. लक्षात घ्या, एकदा जर ही लायटिक सायकल कंप्लीट झाली तर बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये किती व्हायरस तयार होत आहेत, 200 or more than that. Try to understand, student. This was the theory related to the first life cycle of the virus, that is the lytic cycle. Student, try to understand. Hence the sequence of the events from the attachment of virus, जी पहिली स्टेप होती. Hence this sequence of event from attachment of virus on the bacterial surface to the release of newly developed virion is called as the replication cycle, reproduction cycle or life cycle of the virus, which is called as lytic life cycle of the virus. पहिली जी आहे ती lytic cycle आहे, त्यालाच आपण म्हणतो virulent cycle. So student, this was the completion of the first life cycle of the virus, that is lytic cycle. मी तुम्हाला परत एकदा त्या फिगरवर घेऊन जातोय लायटिक सायकलच्या. लक्षात घ्या, या फिगरमध्ये टोटली 5 स्टेपमध्ये व्हायरसचा रिप्रोडक्शन होतोय. सर्वात आधी बॅक्टेरियाच्या बॉडीवर व्हायरस जाऊन आदळतो, अटॅच होतो बाय मीन्स ऑफ इट टेल पार्टने अटॅच होतो. दुसऱ्या स्टेपमध्ये काय होतंय, पेनिट्रेशन ऑफ द व्हायरल DNA. आता व्हायरसमधला जो DNA तो पेनिट्रेट होतो कोणाच्या बॉडीमध्ये, बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये. बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये पेनिट्रेट झाल्यानंतर आता हा व्हायरसचा DNA बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये जाऊन तिथे डॉमिनेशन करतोय. तो बॅक्टेरियाच्या DNAला इनॅक्टिवेट करतो आणि स्वतः बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये काम करायला सुरुवात करतो. आता हा जो व्हायरसचा DNA जो बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये गेला आहे तो व्हायरस DNA सुरुवातीला अर्ली mRNA तयार करतो. अर्ली mRNA पासनं लेट mRNA तयार होतात आणि लेट mRNA पासनं व्हायरसच्या बॉडीचे वेगवेगळे कंपोनंट तयार व्हायला सुरुवात होतात. फॉर एक्झाम्पल, व्हायरसचं हेड, व्हायरसचं टेल फायबर, व्हायरसचे DNA हे सर्व आता बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये तयार व्हायला सुरुवात होतील. कुठल्या स्टेपला, तिसऱ्या स्टेपला, दॅट इज बायोसिंथेसिस ऑफ व्हायरल कंपोनंट. आता हे वेगवेगळे पार्ट तयार झाले तिसऱ्या स्टेपला. चौथ्या स्टेपमध्ये जातात, दॅट इज असेंब्ली किंवा त्याला आपण म्हणतो मॅच्युरेशन. या चौथ्या स्टेपला जे वेगवेगळे तयार झालेले पार्ट आहे व्हायरसचे ते एकमेकासोबत जॉईंट होतात, ते एकमेकासोबत असेंबल्ड होतात अँड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चरली कंप्लीटेड व्हायरस विच इज कॉल्ड ॲज द विरियॉन. चौथ्या स्टेपमध्ये सर्व असेंब्ली झाली. आता 5व्या स्टेपमध्ये, फिगरमध्ये तुम्ही व्यवस्थित लक्ष द्या, 5व्या स्टेपमध्ये काय होतं आहे की बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये एक एन्झाईम आहे, त्या एन्झाईमचं नाव आहे लायसोझाईम एन्झाईम. तो लायसोझाईम एन्झाईम काय करतो, बॅक्टेरियाच्या बॉडीच्या अवतीभोवती जी सेल वॉल असते त्या सेल वॉलला ब्रेक करतो. सेल वॉल ब्रेक झाली मग बॅक्टेरियाच्या बॉडीमधनं काय बाहेर पडतायत किंवा काय बाहेर रिलीज आउट होतं आहे, द न्यूली डेव्हलप व्हायरसेस आर गेटिंग लीक आउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ बॅक्टेरिया.
आणि ही एक सायकल कंप्लीट व्हायला 20 ते 60 मिनिटाचा वेळ लागतो आणि एकदा जर सायकल कंप्लीट झाली, एका सायकलमध्ये 200 व्हायरसेस किंवा त्यापेक्षा जास्त व्हायरस, 200पेक्षा जास्त व्हायरस एका सायकलमध्ये तयार होऊ शकतात. सो दिस वॉज द फर्स्ट लाईफ सायकल ऑफ द व्हायरस दॅट इज कॉल्ड ॲज लायटिक सायकल. ओके स्टुडंट, नाव वी आर मूव्हिंग ऑन टुवर्ड द नेक्स्ट cycle or the second cycle of the virus, and that second cycle of the virus is called as the lysogenic cycle, which is also called as a virulent cycle. That is called as lysogenic cycle or which is also called as an a virulent cycle. आता लायटिक सायकल आणि लायसोजेनिक सायकलमध्ये काय डिफरन्स आहे ते आधी लक्षात घ्या. लायटिक सायकलमध्ये काय होतं आहे की बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये व्हायरस तयार होत आहेत आणि शेवटी त्या बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये व्हायरस तयार होत आहेत आणि त्या बॅक्टेरियाची सेल वॉल ब्रेक करून ते व्हायरस बाहेर निघून येत आहेत. म्हणजे बॅक्टेरियाला मारून ते व्हायरस बाहेर निघून येत आहेत. पण इथे तसं होत नाही आहे. या लायसोजेनिक सायकलमध्ये काय होतं आहे, व्हायरसेस बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये तयार होतात, व्हायरसेस बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये तयार होतात, पण इथे बॅक्टेरियाची सेल वॉल ब्रेक न करता बॅक्टेरियासोबत ते रेप्लिकेट व्हायला सुरुवात होतात. म्हणजे बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये राहूनच बॅक्टेरियासोबतच ते रेप्लिकेट व्हायला सुरुवात करतात. म्हणजे बॅक्टेरियाची बॉडी ब्रेक करत नाही, बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्येच ते फॉर एक्झाम्पल रेप्लिकेशनला सुरुवात करतात. ओके, नाउ स्टुडंट हॅव अ लुक ओव्हर दिस पर्टिक्युलर फिगर. या स्लाईडमध्ये हे फिगरचे नावं वगैरे व्यवस्थित दिसत नाही आहे, पण तरी मी तुम्हाला समजवण्याचा प्रयत्न करतो. या फिगरकडे लक्ष द्या तुम्ही. आता इथे जो मोठा राऊंड दाखवला आहे गोल करून, ती बॅक्टेरियाची बॉडी. लायटिक सायकलमध्ये बॅक्टेरियाची बॉडी मी तुम्हाला ओव्हल शेपमध्ये दाखवली होती. या फिगरमध्ये जे राऊंड शेप आहे ना, मोठं राऊंड, त्या मोठं राऊंड म्हणजे ती बॅक्टेरियाची बॉडी आहे. आणि त्याच्यावरती तुम्ही जर बघाल जे बेंझिंग रिंगसारखं स्ट्रक्चर आहे, बेंझिंग रिंगसारखं जे स्ट्रक्चर आहे ते म्हणजे व्हायरसची बॉडी. आता इथे पण पहिली स्टेप तीच आहे. पहिल्या स्टेपला काय होतं आहे की राऊंड, मोठं जे गोल आहे, मोठं राऊंड जे दाखवलेलं आहे मी या फिगरमध्ये, ती बॅक्टेरियाच्या बॉडी आहे. बॅक्टेरियाच्या बॉडीवर व्हायरसेस जाऊन अटॅच होत आहेत. म्हणजे पहिली स्टेप तीच आहे जी आपण लायटिक सायकलमध्ये शिकलो, ॲडसॉर्प्शन किंवा अटॅचमेंट ऑफ द व्हायरस ऑन द बॉडी ऑफ बॅक्टेरिया. ओके, इथे तेच होतं आहे पहिल्या स्टेपला. पहिली स्टेप तुमच्या एक्झॅक्टली राईट हँड साईडला आहे. ओके, लेफ्ट साईडची स्टेप नाही आहे, राईट हँड साईडची स्टेप आहे. तर पहिल्या स्टेपला काय होतं आहे की बॅक्टेरियाच्या बॉडीवर, राऊंड शेपमध्ये मी बॅक्टेरियाची बॉडी दाखवली आहे, बॅक्टेरियाच्या बॉडीवर जाऊन व्हायरस अटॅच झालेला आहे. आता व्हायरस अटॅच झाला, तुम्ही बघाल पहिल्या स्टेपला अटॅच झाल्यानंतर काय होतं आहे, पेनिट्रेशन ऑफ द व्हायरल DNA इन द बॉडी ऑफ बॅक्टेरिया. बघा तुम्ही पहिल्या स्टेपला काय झालं, बॅक्टेरियाच्या बॉडीवर व्हायरस अटॅच झाला. आता व्हायरसचा जो DNA तो बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये पेनिट्रेट होतो आहे. पेनिट्रेट झाल्यानंतर आता हा जो व्हायरसचा DNA बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये पेनिट्रेट झाल्यानंतर दुसऱ्या स्टेपमध्ये बघा, दुसरी जी फिगर आहे त्याच्यामध्ये बघा तुम्ही की व्हायरसचा DNA त्याचाही सर्क्युलेशन झाला. आता व्हायरसचा DNA तो सर्क्युलर फॉर्ममध्ये दिसतोय आणि खाली बॅक्टेरियाचा DNA तोही सर्क्युलर फॉर्ममध्ये. म्हणजे दुसरी जर फिगर तुम्ही बघाल, स्टुडंट ट्राय टू अंडरस्टँड, दुसरी जर फिगर तुम्ही बघाल, वरती बघा फक्त एम्प्टी शेल राहून गेलं व्हायरसचा. तो एम्प्टी शेलला काय नाव दिलं आहे, घोस्ट. एम्प्टी शेलला नाव काय दिलं आहे, घोस्ट. ओके, आता वरती एम्प्टी शेल राहून गेली, दॅट वॉज द घोस्ट. आणि आता बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये दोन DNA दिसत आहेत, दोघं सर्क्युलर फॉर्ममध्ये. खालचा जो DNA आहे तो बॅक्टेरियाचा आहे आणि वरचा जो DNA आहे तो व्हायरसचा आहे. ओके, तिसऱ्या स्टेपमध्ये काय होतं आहे, बॅक्टेरियाचा DNA आणि व्हायरसचा DNA एकमेकासोबत रेप्लिकेट होऊन जात आहेत, एकमेकासोबत रेप्लिकेट होऊन जात आहेत किंवा इंटिग्रेट होऊन जात आहेत, एकमेकासोबत इंटिग्रेट होत आहे. आता बॅक्टेरियाचा जो DNA आहे त्या बॅक्टेरियाच्या DNAवर व्हायरसचा DNA इंटिग्रेट होतो आहे, बॅक्टेरियाच्या DNA वरती व्हायरसचा DNA इंटिग्रेट होतो आहे. आणि जेव्हा ही कंडिशन येते की जिथे बॅक्टेरियाचा DNA आणि व्हायरसचा DNA एकमेकासोबत अटॅच झाले, एकमेकासोबत इंटिग्रेट झाले, तेव्हा त्याला म्हटलं जातं प्रोफेज. तेव्हा त्याला म्हटलं जातं आहे प्रोफेज. आता हा जो प्रोफेज आहे ना, या प्रोफेजमध्ये म्हणजे बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये दोन DNA आहेत. कुठले कुठले, एक तर बॅक्टेरियाचा स्वतःचा DNA आणि दुसरा व्हायरसचा DNA. लक्षात घ्या स्टुडंट, फिगर जर व्यवस्थित लक्षात आली तुम्हाला थेरी इझिली लिहिता येईल. आता काय झालं आहे, सुरुवातीपासून परत पहिली स्टेप सांगतोय. बॅक्टेरियाच्या बॉडीवर जाऊन व्हायरस अटॅच झाले बाय मीन्स ऑफ देअर टेल पार्टने अटॅच झाले. बॅक्टेरियाच्या बॉडीवर त्यांनी हॉलो कोर तयार केला. हॉलो कोर तयार केल्यानंतर
व्हायरसचा जो DNA तो बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये पेनिट्रेट झाला. म्हणजे पहिल्या स्टेपमध्ये अटॅचमेंट अँड पेनिट्रेशन दोघं झालं. आता व्हायरसचा DNA बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये गेला आणि तिथेच गेल्यानंतर त्या व्हायरल DNAचा सर्क्युलेशन झाला. म्हणजे जो व्हायरसचा DNA तोही सर्क्युलर फॉर्ममध्ये तयार झाला. म्हणून दुसरा जो स्टेप बघाल तुम्ही, दुसऱ्या स्टेपला काय आहे की बॅक्टेरियाची जी बॉडी आहे त्याच्यामध्ये 2 DNA दिसत आहेत. एक पहिला जो राऊंड आहे तो बॅक्टेरियाचा DNA आणि त्याच्या वरचा जो राऊंड आहे तो व्हायरसचा DNA, त्याचाही सर्क्युलेशन झाला म्हणजे तोही सर्क्युलर फॉर्ममध्ये तयार झाला आहे. आता बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये 2 DNA झाले, एक व्हायरसचा आणि एक बॅक्टेरियाचा स्वतःचा DNA. तिसऱ्या स्टेपमध्ये काय होतं आहे, इंटिग्रेशन ऑफ बॅक्टेरियल DNA अँड इंटिग्रेशन ऑफ व्हायरल DNA. बॅक्टेरिया आणि व्हायरस दोघांचे DNA एकमेकासोबत अटॅच होत आहेत, दोघांचे DNA एकमेकासोबत इंटिग्रेट होत आहेत. इंटिग्रेशन झाल्यानंतर जो नवीन DNA तयार होतोय, दोघांचं मिक्सचर तयार होऊन जो नवीन DNA तयार होतोय त्याला आता इथे म्हटलं गेलं आहे प्रोफेज. आणि या बॅक्टेरियाला म्हटलं जातं प्रोफेज बॅक्टेरिया. याला कुठला बॅक्टेरिया म्हटलं गेलं आहे आता, प्रोफेज बॅक्टेरिया. प्रोफेज बॅक्टेरिया असं नाव का दिलं आहे, कारण आता या बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये किती DNA आहेत, 2. एक बॅक्टेरियाचा स्वतःचा DNA आणि दुसरा व्हायरसचा DNA, आणि त्या दोघांचा जो कॉम्बिनेशन तयार झाला आहे त्याला म्हटलं गेलं आहे प्रोफेज, आणि त्याच्यावरनं या बॅक्टेरियाला म्हटलं गेलं आहे प्रोफेज बॅक्टेरिया. म्हणजे आता हा आहे बॅक्टेरिया ॲक्च्युली, पण बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये कंपोनंट, बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये फीचर्स कोणाचे, व्हायरसचे. लक्षात घ्या, फिगरवरनं असं तुम्हाला लक्षात येईल की हे बॅक्टेरियाज आहेत, पण बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये आता किती DNA आहेत, 2. म्हणजे बॅक्टेरियाचे पण प्रॉपर्टीज आहेत आणि व्हायरसेसचे पण प्रॉपर्टीज आहेत. पण जसं मी तुम्हाला मागच्या सायकलमध्ये शिकवलं की व्हायरसचा DNA बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये जाऊन डॉमिनेट करतो. व्हायरसचा DNA बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये जाऊन डॉमिनेट करतो, म्हणजे तो व्हायरल DNA बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये जाऊन स्वतःचा हक्क गाजवतो एका प्रकारे. लक्षात घ्या, बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये जाऊन व्हायरसचा DNA स्वतःचा हक्क गाजवतोय. म्हणजे आता काय झालं आहे, बॅक्टेरियाची बॉडी, पण त्याच्यामध्ये फीचर्स कोणाचे आहेत, त्याच्यामधले प्रॉपर्टीज कोणाचे आहेत. दॅट बॅक्टेरियल बॉडी इज हॅव्हिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ व्हायरस, इट वॉज हॅव्हिंग द फीचर्स ऑफ व्हायरस. ओके, आता ज्या प्रकारे बॅक्टेरिया रेप्लिकेट होतात त्याच प्रकारे त्याच्यामध्ये असलेला व्हायरसचा फीचर पण रेप्लिकेट होईल. म्हणजे ॲक्च्युली होतं काय इथे की बॅक्टेरिया एकापासनं 2, 2पासनं 4, 4पासनं 8, 8पासनं 16 या प्रकारे बॅक्टेरियाचं रेप्लिकेशन होतं आहे. बॅक्टेरियाज आर गोइंग टू बी अ रेप्लिकेट, बट ॲज द बॅक्टेरिया आर ग्रोईंग इन द नंबर, along with that bacteria the viral features are also growing in a number. Means the bacterial body is consisting of the features of virus. As the bacteria goes under the process of replication, as the bacteria goes under the process of multiplication, along with that the features of the virus in the bacterial body is also going to be a multiply. It is also going to be a multiply. So student, try to understand this particular cycle. This is called as the lysogenic cycle, and in this cycle remember one thing, there is a no lysis of the bacterial body. बॅक्टेरियाची बॉडी इथे ब्रेक होत नाही आहे, बॅक्टेरियल बॉडीचा सेल वॉल इथे ब्रेक होत नाही आहे. नॉर्मल जी प्रोसेस होते की बॅक्टेरिया रेप्लिकेट होतात. तुम्हाला जर ग्रोथ कर्व आठवत असेल, बॅक्टेरियल ग्रोथ कर्व, त्याच्यातली जी दुसरी फेज होती लॉग फेज, लॅग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज आणि डिक्लाइन फेज, 4 फेज होत्या. तर दुसरी जी एक्सपोनेन्शियल फेज होती त्याच्यात काय व्हायचं की बॅक्टेरियाचं मल्टिप्लिकेशन व्हायचं. 2पासनं 4, 4पासनं 8, 8पासनं 16, 16पासनं 32 या प्रकारे ते बॅक्टेरिया रेप्लिकेट व्हायचे. तसेच इथे पण बॅक्टेरिया रेप्लिकेट होत आहेत, पण हे बॅक्टेरिया कुठले आहेत, प्रोफेज बॅक्टेरिया. प्रोफेज बॅक्टेरिया म्हणजे याच्यात कोणाचा फीचर्स आहे, कोणाच्या प्रॉपर्टीज आहे, या बॅक्टेरियामध्ये व्हायरसेसच्या प्रॉपर्टी आहे. म्हणजे आता नॉर्मली काय होतं आहे की बॅक्टेरिया रेप्लिकेट होत आहे, पण बॅक्टेरियाचं जेव्हा मल्टिप्लिकेशन होतं आहे त्याच्यामधले प्रॉपर्टीज कोणाच्या रेप्लिकेट होत आहेत, त्यांच्यामध्ये प्रॉपर्टी आहे व्हायरसेसच्या. आणि याचा अर्थ काय होतं आहे की जसं जसं बॅक्टेरिया मल्टिप्लाय होतील तशा व्हायरसेसच्या प्रॉपर्टीज मल्टिप्लाय होतील. म्हणजे इथे काय होतं आहे, बॅक्टेरिया तर रिप्रोड्यूस होत आहेत, ते ब्रेक होत नाही आहे, पण बॅक्टेरियासोबत व्हायरसेसचे प्रॉपर्टीज, व्हायरसेसचे फीचर्स रिप्रोड्यूस होत आहेत. म्हणून या सायकलला म्हटलं गेलं आहे लायसोजेनिक सायकल, कारण इथे अविरुलंट सायकल, कारण इथे बॅक्टेरियाचं सेल लायसिस होत नाही, बॅक्टेरियासोबत व्हायरसेस पण वाढत आहेत. Understand student? So this was in the second cycle, that is the lysogenic cycle, which is also called as a virulent cycle. Student, we are having 6 minutes. We will move on toward the theory. Now try to understand the theory of this lysogenic cycle. In contrast of lytic cycle, lysogenic cycle does not lead to the lysis of bacterial cell wall.
जसं मी तुम्हाला सांगितलं, लायटिक सायकल आणि लायसोजेनिक सायकलमध्ये काय डिफरन्स आहे की लायसोजेनिक सायकलमध्ये बॅक्टेरियाच्या सेल वॉलचा ब्रेकडाऊन होत नाही. इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ लायटिक सायकल, पहिलं पॉईंट लक्षात घ्या, इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ लायटिक सायकल, लायसोजेनिक सायकल डज नॉट लीड टू द लायसिस ऑफ बॅक्टेरियल सेल वॉल. ओके, सेकंड पॉईंट, आफ्टर गेटिंग एंट्री इन टू द बॅक्टेरियल बॉडी, DNA of lysogenic virus get integrated with the DNA of bacteria, and this integrated DNA of virus is then called as prophage. जे फिगरमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं, एकदा व्हायरसचा DNA बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये गेला तर व्हायरसचा DNA आणि बॅक्टेरियाचा DNA दोघं एकमेकासोबत इंटिग्रेट होतात, दोघं एकमेकासोबत जॉईंट होऊन जातात. इंटिग्रेशन झाल्यानंतर त्या इंटिग्रेटेड DNAला काय म्हटलं गेलं आहे? प्रोफेज. दोघांचं मिक्सअप झाल्यानंतर, व्हायरस आणि बॅक्टेरियाचा DNA दोघांचं मिक्सअप झाल्यानंतर नवीन जो DNA तयार होतोय त्याला नाव दिलं गेलं आहे प्रोफेज. नाव दिस प्रोफेज विच इज गेट जनरेटेड आफ्टर द इंटिग्रेशन will act as a bacterial chromosome and will start to replicate simultaneously in the bacterial cell. आता हा जो प्रोफेज नवीन DNA तयार झाला बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये, तो एक नॉर्मल बॅक्टेरियल DNA सारखा बिहेव करतो. तो नॉर्मल DNA नाही बॅक्टेरियाचा, तो प्रोफेज झाला आहे. पण त्याचं बिहेवियर कसं असतो? हा जो प्रोफेज तयार झाला ना, नवीन DNA दोघांचं मिक्सचर, हा जो प्रोफेज तयार झाला, इट ॲक्ट ॲज अ बॅक्टेरियल DNA अँड इट विल स्टार्ट टू रेप्लिकेट, आणि तो मल्टिप्लाय व्हायला सुरुवात होईल सायमल्टेनियसली और नॉर्मली जस्ट लाईक इन द बॅक्टेरियल बॉडी. ज्या प्रकारे बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये त्याचे DNA तयार होत राहतात ना, त्याच प्रकारे आता बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये नॉर्मल बॅक्टेरियाचा DNA रेप्लिकेट नाही होते, त्याच्या जागेवर प्रोफेज रेप्लिकेट होतोय. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. This process of replication of the prophage in the bacterial cell is called as lysogeny. आता बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये हा जो प्रोफेजचा रेप्लिकेशन होतोय, आता बघा बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये कुठला DNA आहे? प्रोफेज DNA. प्रोफेज DNA म्हणजे काय? मिक्सचर ऑफ व्हायरल DNA अँड बॅक्टेरियल DNA. This process of replication of prophage in the bacterial cell is called as lysogeny, and the bacteria which carries this prophage is called as lysogenic bacteria. आता ज्या बॅक्टेरियामध्ये प्रोफेज नावाचा DNA आहे, ज्या बॅक्टेरियामध्ये प्रोफेज नावाचा DNA आहे, त्या बॅक्टेरियाला म्हटलं गेलं आहे लायसोजेनिक बॅक्टेरिया. प्रोफेज नावाचा DNA म्हणजे काय, किंवा प्रोफेज प्रकाराचा DNA म्हणजे काय? इंटिग्रेटेड DNA ऑफ व्हायरस अँड बॅक्टेरिया. बॅक्टेरिया अँड व्हायरसच्या DNAचा जो मिक्सचर आहे त्याला म्हटलं गेलं आहे प्रोफेज. ज्या बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये प्रोफेज DNA असतो त्या बॅक्टेरियाला म्हटलं गेलं आहे लायसोजेनिक बॅक्टेरिया. ओके, नेक्स्ट पॉईंट. नाउ दिस प्रोफेज will acquire or will adopt certain new properties in the lysogenic bacterial body, that is property of virus, as it is an integration of viral and the bacterial DNA. आता हा जो प्रोफेज आहे बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये त्याच्याकडे काहीतरी नवीन प्रॉपर्टी आल्या, त्याच्याकडे काहीतरी नवीन आणि वेगळ्या प्रॉपर्टी आल्या. का बरं नवीन आणि वेगळ्या प्रॉपर्टी आल्या त्याच्याकडे, या प्रोफेजकडे? कारण हा जो प्रोफेज आहे तो मिक्सचर आहे. कसला मिक्सचर आहे? इट इज अ मिक्सचर ऑफ द व्हायरल DNA अँड द बॅक्टेरियल DNA. ओके, thus every time when the bacterial cell machine replicates, म्हणून जेव्हा जेव्हा बॅक्टेरिया स्वतःला रेप्लिकेट करेल, बॅक्टेरिया स्वतःचं मल्टिप्लिकेशन करेल, द बॅक्टेरियल क्रोमोझोम, इट अल्टिमेटली लीड्स टू द बॅक्टेरियल प्रोफेज DNA. इट अल्टिमेटली लीड्स टू द रेप्लिकेशन ऑफ बॅक्टेरियल प्रोफेज DNA. म्हणजे काय होतं आहे स्टुडंट, की जेव्हा जेव्हा बॅक्टेरियामधला जो प्रोफेज आहे किंवा बॅक्टेरिया जो आहे तो स्वतःला मल्टिप्लाय करून घ्यायचा प्रयत्न करेल, स्वतःचं रेप्लिकेशन करून घ्यायचा प्रयत्न करेल, त्यावेळेस त्या बॅक्टेरियासोबत त्याच्यामध्ये असलेला प्रोफेज तोही मल्टिप्लाय व्हायला सुरुवात होईल, त्याचंही रेप्लिकेशन व्हायला सुरुवात होईल. म्हणजे जसे जसे बॅक्टेरियाची क्वांटिटी वाढेल त्याच्यामध्ये व्हायरसेसचं प्रॉपर्टीज वाढत आहे. लक्षात घ्या. म्हणजे काय होतं आहे, आपल्याला नॉर्मली असं जाणवतं आहे की बॅक्टेरिया रेप्लिकेट होत आहे, पण ते बॅक्टेरिया रेप्लिकेट होत नाही आहे, बॅक्टेरियामध्ये असलेले व्हायरसेसच्या प्रॉपर्टीज रेप्लिकेट होत आहे. कारण त्या बॅक्टेरियामध्ये जो DNA आहे तो कुठला आहे? प्रोफेज DNA. ओके, मूव्हिंग ऑन टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड. Maybe our time has been over. 1 minute is remain. It will take 2 to 3 minutes. I will complete this. Hence, it indicates that prophage remain latent in the bacterial cell. हे असंच दर्शवतोय की प्रोफेज DNA जो आहे तो बॅक्टेरियाच्या मध्ये ॲज इट इज राहतो. Hence, it indicates that the prophage remain latent in the bacterial cell and leads to the generation of the new bacteria with a prophage.
हे असं इंडिकेट करतं आहे की बॅक्टेरियामध्ये आता प्रोफेज नावाचा DNA आहे आणि जसे जसे बॅक्टेरिया तयार होतील त्या बॅक्टेरियांमध्ये प्रोफेज तयार होत राहतील. प्रोफेज तयार होत आहेत बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये म्हणजे काय तयार होत आहे, त्या बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये व्हायरस तयार होत आहेत. त्या बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये व्हायरस तयार होत आहेत आणि तो बॅक्टेरिया म्हणून ॲक्ट नाही करणार, तो एका प्रकारे व्हायरस म्हणून ॲक्ट करणार आहे. कारण आहे बॉडी बॅक्टेरियाची पण त्याच्यामध्ये प्रॉपर्टीज कोणाच्या, व्हायरसेसच्या. या व्हायरसेसच्या प्रॉपर्टीज कुठून आल्या, बिकॉज ऑफ दॅट प्रोफेज DNA. या प्रोफेज DNAमुळे बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये कुठल्या प्रॉपर्टीज आहे, व्हायरसेसच्या प्रॉपर्टी. म्हणून हा पॉईंट लक्षात घ्या, पहिला पॉईंट वरचा या स्लाइडमधला. हेन्स इट इंडिकेट्स दॅट द प्रोफेज रिमेन लेटंट in the bacterial cell and leads to the generation of new bacteria with prophage. म्हणजे प्रोफेज बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये राहतो, बॅक्टेरिया तयार होत आहेत पण बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये तयार काय होतंय, प्रोफेज तयार होतोय. आणि प्रोफेज तयार होतोय म्हणजे याचा अर्थ काय की बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये प्रॉपर्टीज कोणाच्या तयार होत आहेत, व्हायरसेसच्या प्रॉपर्टीज तयार होत आहेत. ओके. In some cases, the action of UV light or the action of certain chemicals are responsible for the excision of the viral DNA, which leads to the startup of the lytic cycle in between the lysogenic cycle. आणि ही लायसोजेनिक सायकल होत असताना, ही लायसोजेनिक सायकल सुरू असताना जर आपण बॅक्टेरियावर UV लाईट एक्सपोज केला, जर आपण बॅक्टेरियावर UV लाईटचा एक्सपोज केला, तर आता हा जो इंटिग्रेटेड पार्ट आहे ना, व्हायरसचा DNA आणि बॅक्टेरियाचा DNA दोघं एकमेकासोबत इंटिग्रेट झाले, त्यांचा मिक्सचर तयार झाला, दोघं एकमेकासोबत इंटिग्रेट झाले. पण इंटिग्रेट होत असताना जर आपण त्याच्यावरती UV लाईट एक्सपोज केला, इंटिग्रेट होत असताना त्याच्यावर जर आपण UV लाईट एक्सपोज केला, तर हे इंटिग्रेटेड व्हायरल DNA आणि बॅक्टेरियल DNA परत एकमेकापासून सेपरेट होऊन जातात. लक्षात घ्या पॉईंट, शेवटचा पॉईंट. लायसोजेनिक सायकल सुरू असताना एक स्टेप येते जिथे बॅक्टेरियाचा DNA आणि व्हायरसचा DNA एकमेकासोबत जॉईंट होतात, इंटिग्रेट होतात आणि ते प्रोफेजला तयार करतात. पण आता प्रोफेज तयार होत असताना जर या बॅक्टेरियावर आपण UV लाईट एक्सपोज केला, वरून UV लाईट एक्सपोज केला, तर हे जे इंटिग्रेटेड व्हायरल आणि बॅक्टेरियल DNA आहे हे परत एकमेकापासून सेपरेट होऊन जातील. आणि जर ते परत सेपरेट झाले तर तिथनं पहिल्या सायकलला सुरुवात होऊन जाईल, दॅट इज लायटिक सायकल. म्हणजे लायसोजेनिक सायकलच्या मध्येच जर आपण UV लाईटचा एक्सपोजर दिला बॅक्टेरियाच्या बॉडीवर, तर ती लायसोजेनिक सायकल सुटून जाते आणि तिथनं कुठल्या सायकलला सुरुवात होऊन जाते, लायटिक सायकलला. शेवटचा पॉईंट परत लक्षात घ्या. इन सम केसेस द ॲक्शन ऑफ UV लाईट or the action of certain chemicals are responsible for the excision, are responsible for the excision of the viral DNA, which leads to the startup of the lytic cycle, म्हणजे पहिली सायकल in between the lysogenic cycle. Okay student, so this was the completion of the point that is life cycles, replication cycles, or we can say reproduction cycles of virus. Student, try to understand viruses are getting reproduced by means of and the two types of the life cycle. First one is the lytic cycle, that is the virulent cycle, and second one is the lysogenic cycle, that is a virulent cycle. Now student, maybe ही जी दुसरी सायकल आहे लायसोजेनिक सायकल, ही समजायला थोडंसं तुम्हाला त्रास झाला असेल, इझिली तुम्हाला समजली न असेल, कारण या फिगरवरनं तुम्हाला व्यवस्थित समजवता येत नाही आहे मलाही. तर तुम्ही बेसिकली फिगरमध्ये तुमच्या नोट्समधनं जा, नोट्समध्ये हे वाचा लायसोजेनिक सायकल. लायटिक सायकल खूप इझी आहे समजायला, पण लायसोजेनिक सायकल ही पण इझी आहे, खूप इझी आहे. जर व्यवस्थित याच्यावर लक्ष दिलं, कॉन्सन्ट्रेट केलं, तर ही सायकलसुद्धा खूप इझी आहे. लायसोजेनिक सायकल ही तुम्हाला व्यवस्थितपणे समजेल. जस्ट यू शुड गो थ्रू द नोट्स वन्स. यू शुड ट्राय टू अंडरस्टँड दिस पर्टिक्युलर पॉईंट फ्रॉम द नोट्स विच हॅज बीन विथ यू. जर तुम्ही तुमच्या सिनियरकडनं नोट्स घेतल्या असतील तर या नोट्सवरनं तुम्हाला समजून जाईल, किंवा हे चॅप्टर संपल्यानंतर मी ग्रुपवर या नोट्स अपलोड करणार आहे. ओके, सो वी विल स्टॉप हिअर स्टुडंट. थँक यू व्हेरी मच. थँक यू ऑल ऑफ यू.